अगर पंजाब के ऊपर बात की तो मरियम नवाज शरीफ बतौर पंजाब की वजीर आला के, जिन आपने मुझे ये अमानत दी हुई है, मैं हक महफूज रखती हूँ अपनी राय का और अपने पंजाब को। मैं आपकी बेटी सही, आपकी बहन सही, आपकी माँ सही, मगर मैं आपकी मुहाफिज हूँ। मैं किसी को मैली आंख से आपके ऊपर आंख उठा के देखने की जुर्रत करने की इजाजत नहीं दे सकती। नहरों की बात आई, पंजाब का अपना पानी था। जब मैं अपना पानी कहती हूं ना, तो वो मेरे घर जाती उम्रा का पानी नहीं है, वो पंजाब के अवाम का पानी है। पंजाब को मैं अपना समझती हूं तो अपना पानी कहती हूं। हमें सीसीआई की मीटिंग में बुलाया और वहां पर मैंने अपने पैसों से, पंजाब ने अपने पैसों से नहरें निकालनी थी, हमें इजाजत नहीं दी। वो पानी जो मेरे पंजाब के किसान का हक था, उसको सियासत की नजर कर दिया गया। मैं बोली सीसीआई मीटिंग में भी, मैंने पंजाब के अवाम का पूरा मुकदमा वहां पर भी लड़ा, लेकिन मैं चुप रही। लोगों को गुमराह करके जो सड़कों पे निकाला गया कि पंजाब के खिलाफ बात करो, तब उसको सुबाइयत नहीं कहते। से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। हर सूबे की बात करने वाला कोई है, पंजाब के अवाम की बात करने वाला कोई नहीं। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। लेकिन मैं अब दोबारा ये ज्यादती पंजाब के किसी बसने वाले के साथ नहीं होने दूंगी। मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? माफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब के अवाम पे आई हुई आफत के दौरान पंजाब के अवाम पर तनकीद की। पंजाबी है, पंजाब के हर जर्रे से हमें प्यार है, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर हमारी पैदाइश हुई है। इसके एक एक कोने की हिफाजत, इसकी एक एक कोने की तरक्की की जमानत और इसके अवाम की सेल्फ रिस्पेक्ट की जो हिफाजत है, वो भी मरियम नवाज शरीफ की जिम्मेदारी है। आइंदा पंजाब के ऊपर बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? जहां पर पंजाब की बात आएगी, पंजाबी की बात आएगी, पंजाब में बसने वाले शहरी की हक की बात आएगी, मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। बात निकली तो बहुत दूर तलक जाएगी। जी प्यारियो, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ और ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ और ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਵੀਲੌਗ ਮੈਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਰਾਤ ਜੋ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨੀਏ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। मैं पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि मैं किसी भी सियासी पार्टी या सियासी वाबस्तगी तो बगैर ये गल कर रहा, क्योंकि हर पंजाब विच रहन वाले दा, हर पंजाबी दा ये फर्ज भी है तो हक भी है कि वो पंजाब और पंजाबियत की गल करे। बदकिस्मती के गल नहीं की गई। जो बीबी मरीम ने गल की है, ये अज तो 55 साल पहले होनी चाहिए सी, क्योंकि 55 साल पहले ही पंजाब दे मामलात ते हक्कां ते डाका पैना शुरू हो गया सी, जो कि तिन्ने सूबे कहंदे ने कि पंजाब गासिब है साडे हक्कां ते। लेकिन अज तक गल्लां बातों तो इलावा कदी भी साबित नहीं कर सकिया। पंजाबियों नूं बहुत कुछ किया जांदा रिहा और किया जांदा है। पंजाबियों दा कार्ड वेख के कतलेआम हुंदा है। पंजाबियों नूं
ਕੇਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਹਾਰ, ਆਪਣੇ ਬਿਆਨੀਏ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਸਾਇਲ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਸੂਲ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਲੀਡਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਇੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਉਂਗਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਦ ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਵੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੋਸਤ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? 1 ਕਿਊਸਿਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਤੇ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ 78 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਵਾਏ। ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਚਲਾਕੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਮਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। NFC ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਬਿਲਾਵਲ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੈਰ ਸਗਾਲੀ ਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਔਰ ਸੱਖਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਸੀ 2 ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਗਾਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ ਸਿੰਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਜੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਰੂਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਾਸਬ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਾਸਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਆਵਾਮ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਣੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਫੈਲ ਗਈ। ਸੋ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਥੋੜਾ ਸਖਤ ਹੈ ਜਾਂ ਰਵੱਈਆ ਥੋੜਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੂਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੂਕ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਮਰੁਜ਼ਮਾ ਕਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਰਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੈਰ ਖੁਆਓ, ਪੰਜਾਬ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਗਰਾਫੀਏ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨੀਆਂ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਰੁਕਨ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰੁਜ਼ਮਾ ਕਾਇਰਾ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਸ਼ਊਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਔਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹਕੂਕ, ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਧ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਆਬਾਦ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਬਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਸਿੰਧੀ ਅਗਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਲੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਊਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਡਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੂਕ ਤੇ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੂਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸਿੰਧੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਔਰ ਸਿੰਧੀ ਜਿੰਨੇ ਬਾਸ਼ਊਰ ਦੋਸਤ ਸਨ ਉਹ ਚਾਰੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹਕੂਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਨੇ ਆ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੀਟੀਆਈ ਹੈ ਹੀ ਪਖਤੂਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ
ਪਖਤੂਨ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹੀ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਹਤਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੂਕ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ ਆਫ ਸਾਈਲ ਕੌਣ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੌਣ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਮੁਖਾਲਫ ਕੌਣ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਟੋਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ, ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੇਖੋ, ਪਖਤੂਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਡਏ ਨੇ ਔਰ ਹਕੂਕ ਪਖਤੂਨ ਦੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹ ਹੋਈ, ਇਹ ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਕੇਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਰਹੱਦ NWFP ਤੋਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖਤੂਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾਰਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਿੰਦਕੋ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦਕੋ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਨਸੇਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ। ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਵੇਜ਼ ਖਟਕ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਗੰਡਾਪੁਰ ਉਹ ਵੀ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖਲੋਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਕਿਹਨੇ ਲਾਈਆਂ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਧੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਸੋਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਕਿਹੜਾ ਪਖਤੂਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬਲੋਚ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦਸੋਜ਼ੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਹਤਰਮਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬਿਆਨੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਡੇਰਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਖਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਠੇਕੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗਾਸਬ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੁੱਟਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਇਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਇਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਲੋਹਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੱਸ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਏਡੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਕੀਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆਓ ਬੈਠੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਤੁੱਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨੇ ਐਡੀ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਕੀਤੀ। ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 78 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਹਿਰੀਕ 'ਚ ਮਕਾਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨੇ ਜਿਸ ਵੀ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਦਾਦਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਇੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਫਗਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਦੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਯੂਪੀਅਨਸ ਔਰ ਅਫਗਾਨੀ। ਅਫਗਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਰਖਮ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ 7,500 5,000 ਤੋਂ 7,500 ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਜਾਓ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਔਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੱਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੋਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਜੰਗ ਚੰਗੀ ਲੜ ਸਕੋਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿੰਧੀ ਲੋਕ, ਬਲੋਚ ਲੋਕ, ਪਖਤੂਨ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਪੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਣੇ ਆ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਓ ਨਾ ਖਾਣ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਰੀਮ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਚਿੱਟਿਆਂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਧ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਪੀਟੀਆਈ ਕੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਨਏ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੋਟ। ਔਰ ਉਹ ਐਮਐਨਏ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਂਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਗਾ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ
ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਾਸਿਬ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ, ਮਾਈਂਡ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆਪ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੀਜੀ ਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਕੂ ਠੱਪੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਡੀਜੀ ਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਜਣ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। साउथ पंजाब की बात करके बार बार ये नारा लगाया जाता है, ये लकीर खींचने की कोशिश की जाती है। मैं हल्फन आपको बताती हूँ कि वो लकीर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के दिमाग में कहीं नहीं। मैं साउथ पंजाब, नॉर्थ पंजाब, सेंट्रल पंजाब की वजीर आला नहीं हूँ। ये वो लोग करते हैं जो इक्तदार के भूखे हैं। मैं एक पंजाब की वजीर आला हूँ, एक पंजाब की। फिर बीबी ने ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਧੀ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਨ ਕੰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ ਇਸਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧੀ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਵੋ। समुंड पो सिंध न वटा, समुंड मां कोई कंटेनर तव्हांजे पंजाब में दाख़िल थियण न ॾींदासीं। जेसीं ताईं सिंध खे हक़ न ॾींदो, सिंध मां तव्हांजी रसद पंजाब में दाख़िल थियण न ॾींदासीं। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਜ਼ਹਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਜਤਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੋ ਕੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਸਿੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਡ ਪਖਤੂਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ है। पाबंद है, किसी को इधर आने की इजाजत नहीं है, ठीक है ना। बाकी सब साथियों को आगाह करो, ठीक है ना। इस मर्तबा मैं चांस देता हूँ, अगर फिर आपका साथ आ गया ना तो इधर खंबे से उल्टा लटका दूंगा। पीटीआई वाले जाके वेखण ना, उत्थे जाके केपी दे विच बिजनेस करके विखाण, मैनू जाके विखाओ, उत्थे बिजनेस करो। तुहानू जगह लैण दिंदे ने, तुहानू खलोण दिंदे ने। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗਲਫ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਬੀ, ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਅਰਬੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਹੋ, ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਜਿਊਜ਼ ਹੋ, ਜੈਨ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਲਿੱਪਸ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਾਹਦਾ, ਇhtਜਾਜ ਕਾਹਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਕਵਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਬਕਾ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਫਿਲ ਬਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਸੁਣ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਪੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ANP ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਵਿੰਗਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਟੈਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਔਰ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਜ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਨਸੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦਿਆਂ 2-4 ਫਿਕਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਹਿਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਰੋ। ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮ ਦੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਵਸੇ ਪੰਜਾਬ।